manually, right? We can see that this is the way we can apply or we can place those different three different kinds of layer and put it into a single IC, right? And so this one. And so in order to know the algorithms, we need to know some of those the graphs. And this is aligned with the graph. So how it starts? Let's say this one. If we want, we can the graph can be starting from the left side, or it can start from no, it can start actually horizontally, or it can start from vertically. So in this one, you see what we let's say this there was a big square, and the big square was divided into from A to F. So there means six blocks, right? Six. Let's say the six block of layout, and they are arranged in this order. So how can we represent this by using the graph? So how did we? So by I see this whole silicon, this square silicon was divided into six pieces. So we can divide in two different way. We can divide by cutting in, by like placing into vertical lines first. Let's say for this one, sorry, right? If we place this line, let's say in here, let's say there was a blank pieces before. Before it was completely blank, there was no A, B, C, D, E, F, no lines. So first we can divide this whole thing by this vertical line. So we can say from, let's say we can take this one and we place here. Right? Okay, let's say put it here. Let's say this is the same size, almost the same size. Oh, it's gone. Oh, it is disappearing. সেটাই তো বলছি, কিন্তু এটা তো shape. Oh, হ্যাঁ, shape, right. Thank you. Yeah, I was looking for that one. Yeah. So this is shape here. Okay, now we see here. So this is the it's the same size. Initially, it was like this. Uh, what is going on? এটা দিলে চলে যাচ্ছে কেন? শেপের আউটলাইনটা আই গেস ও শেপের লেআউটটা ঠিক করতে হবে নাকি? আউটলাইনটা আই গেস ব্ল্যাক দিলে তো উপরে যে আউটলাইনস এর উপরে Oh, but এখান থেকেও হবে। oh, okay, thank you. Okay, so now this is, let's say this is the same size as this one. And now how can we divide into this? We can divide this block, this whole blocks of IC. So now we want to make it a six pieces. So how can I do it? So we can do it. We can put this vertical line first. Now we have to take it from there, right? Okay, so what we can do this vertical line first. And this one, let's say this vertical, okay. So this vertical line first. এটা করতে পারি আমরা, and then first if we make a vertical line, so there is a left and right. There are two portions here, left and right. And so in here, in this diagram is doing this, that we see the in here vertical. So that means the vertical line is the first one, and then you see the horizontal here in the left side, and in the right side also this horizontal. So we can put another line, we can take another line and make it a, what is going on? And we can take this one,
let's say from here to here, right? So now this one is divided into two parts. Now this is horizontal. So the first one was vertical and this one was horizontal. And also we can do the same horizontal by using in here. Let's say we can put it another line, and this one is here, and that will be looks like here. Now you see here first vertical. This is the first vertical, and then two horizontal. In the left side, one horizontal, and the right side another horizontal, right? Right, horizontal করলে তাহলে আমাদের right now we got it this V and this A's and the right this two, this tree, right? We got this one, and now from this left, let's say left horizontal, and there is a 2AB. So after doing this horizontal, there is a two component. One is here top and one is here. So B. So one we can put it A. No, what I mean. Let's okay. So insert, right? Insert text maybe. Let's say here. So you can put it here. I don't know what is going on. Okay, anyway, so this is A and this is B, right? That is in here is showing. So this is left side A or B. And in the right side in here, you see, after dividing by horizontal, so the upper side, we call it this one, we can place C, and then the lower side, we can divide again by horizontal. So now we have to divide again by horizontal line. So that will be this one. Let's say we have put another horizontal line and here. So now we have a two horizontal pieces, right? The upper pieces is C, and but the lower part, these two parts. So now we see here A's. Now again horizontal line, and then we have a two part. So we put a D in the lower part, D in the lower part. You see here left side a D, and then the middle part we put another vertical line. This is V. V means we need to put another vertical line from here. So now divided into another vertical line, and now we have a E and F. You see, now this is done. So this is the left tree. So this one, understand this? Yes, sir. So this the first vertical. So that means the original area should be divided by a vertical line first, and then there will be, when you divide it into vertical line, there will be two pieces in the left and right. So the left side will be divided by using a horizontal line. When you divide by horizontal line, then there will be one top and one bottom. So that is A and B. And the right side also will be divided by another horizontal line. Then one will be the top and the bottom. The top part is C, and the bottom part is still remaining. No marking here. We have to do it again by using horizontal line. Right? The remaining part will be divided by again another horizontal line, and then we'll get one part is D, and the other part will be divided by another vertical line, and then finally we got E and F. Right? So this is the diagram. But it both looks like the same, right? This is a V, A, D. Oh no, and here is a different. Yeah, right? দেখো আমরা অন্যভাবে করতে পারি। আমরা এটা যদি মুছে দেই, এইটুকু পর্যন্ত সেম ছিল। First we put a vertical line, right? The first vertical in the right diagram. ডান দিকে যেটা right diagram is the first vertical line. We put this one, first vertical line,
So now we'll put this one again and put a C. Now we have an upper portion is C in here. See, now the middle portion we need a now vertical line, and in here vertical line, and now we got it E and F. So this is the two diagram only, right? But yeah, in some cases, right? In some cases we can do some multiple way. In this case we can do only one, no, only two way, right? But in some cases there will be some more cases can be done. For example, আমি যদি এই ডায়াগ্রামটা এরকম না থাকতো, মনে করো এইভাবে যদি আমরা স্লাইস করতাম, এরকম নাই, দেখো যদি এরকম থাকতো, হ্যাঁ মনে করো আমরা এরকম ফিগার না, আমাদের এরকম 1 2 3 4 5 6 এরকম আছে, this is 6 blocks also, but in this case we can generate a tree by using a different techniques, right? In here দেখো এখানে in the top portion is always starting with a vertical slice, then this beam is vertical slice, so it we plus vertical slice. But in this case look at this one, এখানে we can do this vertical slice same as this one, or we can use this one. You see this one? Yes, sir. এটা একটু বড় যদি করি ফরম্যাট, এটা let's say in here আমরা এটাকে একটু যদি আমি এইটাও করি, এটা তো করতে পারতাম, Yes, sir. পারতাম না? তাহলে আমাদের এখানে স্টার্ট হতো কিন্তু হরাইজন্টাল দিয়ে, ইনিশিয়ালি এটাকে ভার্টিক্যাল না হয়ে এটা আমরা এটা মডিফাই করতে পারি। তাহলে দেখি আমরা এটা হরাইজন্টাল দিয়ে আমরা ভাগ করতে পারতাম, এই যে আপার কেস এইচ, তাহলে আমরা যদি এইটা দিয়ে হরাইজন্টালি ভাগ করতাম তাহলে কি হতো দেখো তো, হরাইজন্টালি ভাগ করলে তারপরে আমাদের বটম পার্ট হতো একটা আর লোয়ার পার্ট হতো, তাই না? Yes, তাহলে sir. আমরা দেখো আমরা যদি লোয়ার উপরের পার্টটা বলি, আপার পার্টকে তাহলে আমরা কি করতাম তখন, এই ছোট লাইনটা দিয়ে ভাগ করতাম না? Yes, sir. তাহলে তখন আমাদের সে কি লাইন হতো, সেটা ভার্টিক্যাল হতো না? Vertical. তখন আমি মনে করি এইটা আমি মনে করি এইদিকে আমি যদি দিই এটা তখন হয়ে যেত ভার্টিক্যাল। আর তখন আমি এইখানে আমি এটার নামটা এখানে লিখতে পারছি না কেন, লিখতে গেলে ইনসাইডে আচ্ছা ইনসার্ট টেক্সট নাকি, Say edit text. এমনি আচ্ছা এখানে ভিতরে লেটার তো দেওয়ার কথা, Yes, sir. এই টেক্সট বক্স থেকে দেওয়া যায়। এই টেক্সট না, এডিট টেক্সট থেকে এইখানে দেওয়া যাওয়ার কথা। ও হ্যাঁ হয়েছে, হ্যাঁ কিন্তু দিলে ওই অন্যগুলি কেন জানি আচ্ছা। কি হয়ে যাচ্ছে দেখছো, আগেই তো দিতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা এনিওয়ে তুমি মনে করো এইটা মনে করো এ, এটা মনে করো বি, না আমরা উপরে মনে করো লেফট এ এবং রাইট বি, যাতে আমরা এটা চেঞ্জ করতে না হয়, তাই না? Yes, sir. এ বি মনে করো আমরা এই যে এইখানটায় এ এটা বি দিলাম, তাহলে আমাদের আর কি থাকলো, বাকিগুলি থাকলো। এখন দেখো রিমেইনিং দ্য বটম পার্ট, এখন বটম পার্টকে দেখো তো তুমি, আমরা কি হরাইজন্টালি করতে পারি? আর বটম পার্টকে কিন্তু আমরা হরাইজন্টালি, এই কারণে এই বড় বড় যে ফিগার এটাকে আমরা হরাইজন্টালি ভাগ করতে পারি না, আমাদের আগে ভার্টিক্যালি ভাগ করতে হবে। দেখো Yes, sir. তার মানে আমরা এটা করেছি, তার মানে এটা আগে আমরা হরিজন্টালি এখানে করতে পারি না, তাহলে এটাকে আমাদের ভার্টিক্যাল দিতে হবে, এটা ভার্টিক্যাল দিতে হবে। ভার্টিক্যাল মানে কিন্তু এই যে এই লাইনটা, তাই না? Yes, sir. এখান থেকে এইটুকু নিচেরটুকু, শুধু নিচেরটুকু, তাহলে এখানে ভার্টিক্যাল দেওয়ার পরে আর কিন্তু আমরা ভার্টিক্যাল আবার দিতে পারবো না, এটা ভার্টিক্যাল দিয়ে তখন এখন আমাদের লেফট সাইডে দুইটা রাইট সাইডে দুইটা হয়েছে, Yes, sir. তখন আমাদের কি করতে হবে, তখন আমরা যদি মনে করো হরাইজন্টাল একটা দেই, হরাইজন্টাল দিতে পারি, কিন্তু আমাদের এই ভার্টিক্যাল দেওয়ার পরে দেখো দুইটাতে দুই সাইড হয়েছে, তার কোনো সাইডে কিন্তু আমরা নাম দিতে পারবো না, মানে এখানে যে ডি দিয়েছি আমরা ডি দিতে পারবো না, কিন্তু মানে এখানে আবার হরাইজন্টাল দিতে হবে, তাই না? Yes, sir. এখানে হরাইজন্টাল দিলে এখানে মনে করো লেফট সাইডে আমি যদি দিই, এখানে হরাইজন্টাল দিলে তাহলে একটা উপরে একটা নিচে আসবে, তার মানে আমরা এখানে একটা নাম দিতে পারি। আমি যদি বলি এ বি, তাহলে এখানে সি আর ডি দিয়ে দেই, তাহলে এখান থেকে আবার তোমার আবার ট্রি টানতে হবে,
কি বলে যে এরকম লাইন টানতে হবে, কি হবে? আচ্ছা আমি এখান থেকে নিয়ে এখানে বসাই, হ্যাঁ নাকি যাওয়া যায় না এখান থেকে, দেখি কপি করে যাবে। এখানে নাম্বারটা কপি করা যায়। আচ্ছা মনে করো আমরা এটাকে কি দিলাম জানি, এটা এডিট করা যাবে, এ বি এটা সি দিই, তাই না? এটা সি, ওর সাথে আমরা একটা লাইন কানেকশন দিয়ে দেবো, হ্যাঁ এটা মনে করো ওই পুরোটা মনে হয়, আচ্ছা আমরা সি ওর পাশে রেখে দিই, এরকম সি আর একটা ডি, তাই না? সি আর এটা ডি আমরা নিয়ে যাই এর পাশে রেখে দেবো। সি আর ডি হবে তাহলে আমাদের এখান থেকে, না একটা উপরে একটা নিচে হবে। আর ঠিক একইভাবে তাহলে আমাদের রাইট সাইডে তাহলে এইটুকু বাকি আছে আমাদের রাইট সাইডে কি হবে, আবার একটা হরাইজন্টাল দিতে হবে, তাই না? হরাইজন্টাল দিলে ই আর এফ হবে, তাহলে আমাদের ওই যে হরাইজন্টাল দিয়েছি এখানে, ঠিক আছে, দিলে একটা ই আর এফ হবে, তার মানে আমাদের এইটা থাকবে না, তাই না? আমাদের এই যে এইটুকু এটুকু মোছা যায় না। আচ্ছা তাহলে এটা হবে, মানে এটা থাকবে না, এটা মনে করো শর্ট লাইন, তাই না? হরিজন্টাল হলে ই আর এফ, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। সবাই বুঝছো? এইভাবে, হ্যাঁ বোঝনি না স্যার, কারণ স্যার আমরা স্যার আপনি ফার্স্টে যখন করলেন, ফার্স্টে ভার্টিক্যাল দিলাম, লেফট সাইডেরটা ভার্টিক্যাল দিলাম, পরে বামে আমরা হরিজন্টাল দিলাম, রাইট সাইডে স্যার হরিজন্টাল যখন দিলাম আপনি বললেন উপরেরটা টপেরটা, আবার সেম জিনিস স্যার যখন আরেকটা করলাম উপরে ভার্টিক্যাল, নিচে হরাইজন্টাল, আবার ডান সাইডে হরাইজন্টাল, আপনি বললেন নিচেরটা, তাহলে স্যার আমরা ট্রি দেখে কিভাবে বুঝবো এটা উপরেরটা না নিচেরটা? এইটার কথা বলেছো স্যার? এই যে ফার্স্টে একদম প্রথমে স্যার আপনি যখন দেখালেন যে আমরা দুই ভাবে করতে পারি, প্রথমে স্যার আপনি ভার্টিক্যাল, দুই ভাবে না অনেক ভাবে করা যায়। ওকে আমি বোর্ড দেখাচ্ছি, বোর্ড ই করি, আমি হোয়াইট বোর্ড প্লেস করি। আমি শেয়ার বন্ধ করে দিচ্ছি, স্টপ শেয়ারিং। কোথায় বাইরের শেয়ার আসছে, এখন দেখা যায় না? দেখা যাচ্ছে। এরকম দিয়েছি তো এখন, এ বি সি ডি ই এফ, এটা হ্যাঁ, এটাকে আমরা দেখো বইতে যেভাবে করছে তাছাড়াও আমরা অন্যভাবে করতে পারি। এখানে আমরা কি করতে পারি, বইতে তো নর্মালি প্রথমে ভার্টিক্যাল দিয়েছে না, আমরা এবার মনে করো ভার্টিক্যাল আমরা এইটাকেই ফার্স্ট ইউজ করলাম। এটা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এটাকে হরিজন্টাল স্লাইস বলবো না আমরা, স্টার্টিং ফ্রম হরাইজন্টাল স্লাইস, হরাইজন্টাল দিয়ে স্টার্ট করেছি আমরা এটাও স্টার্ট করতে পারতাম, কিন্তু এটা তো বইতে আসেই, আমরা এই জন্য ইউজ করছি না। এটা অপোজিটলি আমরা কি করতে পারি, এটা ফার্স্ট আমরা হরাইজন্টাল স্লাইস করলাম। হরাইজন্টাল স্লাইস করলে উপরে দুইটা, মানে উপরে একটা পার্ট হলো, রাইট? আমরা এবিসিডি ধরবো না, আমরা মনে করছি এটা ইফ উই ডিভাইডেড ইনটু দিস ওয়ে, সো দেয়ার উইল বি টু পার্ট, টপ পার্ট বটম পার্ট। তাহলে আমরা এক সাইডে লিখবো, লেটস সে দিস ইজ টপ পার্ট, আর সাইডে বটম পার্ট। নাও দ্য টপ পার্ট, হোয়াট ইজ দ্য টপ পার্ট ইন দিস পার্ট? The top part is this, and এটা টপ পার্ট কে আবার আমাদেরকে দুটো স্লাইস আছে, এবং সেটা এই দুটো স্লাইস পাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, কিভাবে ভাগ করতে হবে? ভার্টিক্যাল। So we have to put a vertical here. ভার্টিক্যাল করলে আমরা কি পাবো? এইটুকু না, ভার্টিক্যাল মানে কিন্তু আমরা এইটুকু করবো শুধু, তাই না? নট আপ টু দ্যাট পয়েন্ট। শুধু আমরা দেখো হরাইজন্টাল করলে তো আমরা এই পার্ট আর ওই পার্ট সেপারেট হয়ে গেছে। এখন শুধু উপরের পার্টটা আছে আমাদের এই লেফট সাইডে, আর বটম পার্টটা আছে রাইট সাইডে। উপরের পার্টটাকে আমরা যখন করব, তখন আমাদেরকে
ভার্টিক্যাল স্লাইস যেটা করতে হবে সেটা স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। তাহলে এটা করলে কি হবে তখন আমাদের দুটো স্লাইস পাবো। A B এই দুটো পাবো, সেটা কি কি? এ A B আর বি, এন্ড দ্যাটস অল। আর তো কিছু, আর তো কোনো স্লাইস করতে পারবো না আমরা এখানে, no sir রাইট? আপার পার্টে no sir তার এখন যাও গো টু দ্য বটম পার্ট। বটম পার্ট ইজ ইন দিস সাইড। এবারে বটম পার্টে তুমি কি করবে দেখো তো। বটম পার্টে তুমি কিন্তু হরাইজন্টাল স্লাইস করতে পারবে না, কারণ এই এক পাশ থেকে আরেক পাশ পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস কোনো লাইন নাই এই পুরো ব্লকের ভিতরে। দেখো এই যে এখান থেকে এইটুকের ভিতরে, এখান থেকে এইটুক তো তোমার রাইট সাইডে, এই রাইট সাইডে। এবং এর ভিতরে তোমার হরাইজন্টালি কোনো পার্টিশন নাই, স্ট্রেট লাইন নাই, কোথাও ডিভিশন নাই। তাহলে তোমাকে একটাই চয়েস আছে, সেটা অ্যানাদার ভার্টিক্যাল হিয়ার। এই লাইনটা তুমি ইউজ করতে পারো এখন। অ্যানাদার ডিভিশন, এই দিস ওয়ান। এটা করতে গেলে এটা কি লাইন? দিস ইজ এ ভার্টিক্যাল লাইন। এটা আবার ভার্টিক্যাল। এটা ভার্টিক্যাল করলে তোমার কি হবে? একটা হবে লেফট সাইডে আর একটা রাইট সাইডে। তো আমরা মনে করি এটা লেফট সাইড, এটা রাইট সাইড। লেফট সাইডকে আবার কি করতে হবে দেখো, দিস ইজ লেফট সাইড, রাইট? দিস ইজ এ লেফট পার্ট। লেফট পার্টকে আবার দেখো কি আছে? হরাইজন্টাল। দুটো পার্ট আছে না, সি আর ডি, এন্ড দ্যাট ইজ ডিভাইডেড বাই হরাইজন্টাল লাইন। তাহলে এখানে কি করতে হবে? হরাইজন্টাল লাইন দিতে হবে। এটা লেফট বলেছি আমি, এটা লেফট, এটা রাইট। লেফট পার্টকে আবার একটা হরাইজন্টাল লাইন দিতে হবে। লাইন দিলে কি হবে? সেটা দুটো পাবো আমরা, সি আর ডি। সি আর ডি, বুঝছো এবার? জি স্যার। আবার রাইট সাইডেও কি হবে দেখো। রাইট Horizontal. সাইডেও আমাদের ভার্টিক্যালি ভাগ করার কোনো স্কোপ নাই। সো দেয়ার ইজ অ্যানাদার হরাইজন্টাল ভাগ ডিভিশন, এন্ড দ্যাট উইল বি হিয়ার অ্যানাদার হরাইজন্টাল ডিভিশন, এন্ড দ্যাট উইল বি ডিভাইডেড করলে কি হবে? ই আর এফ। এটা হবে। বুঝছো? কে জানি প্রশ্ন করেছিলে? জি স্যার, এখন বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, দেখো এই সেম জিনিসই আমরা যদি আমরা উল্টা করি, উল্টা বলতে আমি যদি হরাইজন্টাল এই প্রথমে এই স্লাইস না করি, আমি তো এই স্লাইসও করতে পারতাম, তাই না? স্টার্টিং আমি কি করতে পারতাম? স্টার্টিং এটা করতে পারতাম না, ভার্টিক্যাল। জি স্যার। সেটাও করতে পারতাম। আমরা এখানে স্টার্টিং এ ভার্টিক্যাল দিতে পারতাম। স্টার্টিং এ ভার্টিক্যাল, স্টার্টিং এ যদি ভার্টিক্যাল দিতে, এটা দিতে, তখন কিন্তু পুরাটা হয়ে যেত লেফট আর রাইট, তাই না? এই লেফট সাইডে তখন আবার কি করতে তুমি দেখো তো। আমি এটা আরেকবার তৈরি করি, ক্রাউডেড হয়ে গেছে। ডিফারেন্ট ওয়েতে তৈরি করা যায়। আমরা দেখাচ্ছি যে কি করে। এটা এ বি সি ডি ই এফ। দেখো আমি এবার হরাইজন্টাল থেকে স্টার্ট না করে, ইনস্টেড অফ স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার, আমি এইটা দিয়ে করতে পারি। কারণ এটাও দেখো পুরো জিনিসটাকে একটা ডিভিশন করে ফেলেছে। কন্টিনিউ রাইট ফ্রম ওয়ান এন্ড টু দ্য আদার এন্ড যেতে হবে। তুমি এইটাকে কিন্তু বলতে পারবে না যে হরিজন্টাল স্লাইস, বিকজ ইট ইজ দিস ইজ এ পার্শিয়াল, তাই না? তোমাকে পুরাটাকে ডিভিশন করেছে কিনা। তো এটাকে আমরা করতে পারি ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার যদি হয়, তাহলে আমরা উই ক্যান ডিভাইড ইট ইনটু ভার্টিক্যাল। ভার্টিক্যাল যদি করি তাহলে এটা কি হবে দেখো তো। ভার্টিক্যাল হলে লেফট এন্ড রাইট, আমরা এটা রেখে দিই, এটা লেফট, এটা রাইট যদি হয়, তাহলে লেফট সাইডে এখন দেখো, থিঙ্ক অ্যাবাউট লেফট সাইড। লেফট সাইডে কি আছে, কতটুকু আছে দেখো। এটাকে আমরা কি করতে পারি এখন? হরাইজন্টাল। horizontal এই লেফট সাইডটাকে আমরা হরাইজন্টাল, কিন্তু হরাইজন্টাল দেখো দুইটা হরাইজন্টাল লাইন আছে, কিন্তু এটা একটা আছে, এটা একটা আছে। so উপরেরটা তো তুমি কোনটা করবে? তুমি উপরেরটা করতে পারো, আর আরেকজন এর নিচেরটাও করতে পারে। অল আর রাইট, জি স্যার কিন্তু সিকোয়েন্স ডিফারেন্ট আসবে, মানে সিরিয়াল ডিফারেন্ট আসবে। মনে করো তুমি উপরটা যদি করো, তাহলে উপরটা করে হরাইজন্টাল দেবে। তো এখন হরাইজন্টাল, আমরা এখন হরাইজন্টাল দিলাম, দিস ইজ হরাইজন্টাল। হরাইজন্টাল হলে তখন কি হবে দেখো তো। তুমি যদি এইটাকে মনে করো তুমি দিয়েছো, তাই না? তুমি যদি এই হরাইজন্টাল লাইন উপরটা দাও, তখন তোমার এইখানে তুমি কিন্তু ব্লক পেয়ে গেছো অলরেডি, ইউ গট দ্য ব্লক এ। কিন্তু এখানে কিন্তু তুমি ব্লক সিডি কিন্তু পাওনি এখনো, তাই না? জি স্যার এটা হলো টপ, এটা বটম, তাই না? এটা হলো টপের ভিতরে এ আছে, আর বটমে এখন দুইটা জিনিস আছে, বাট স্টিল উই আর ওয়েটিং। তাহলে এখন কি করতে হবে? এই ব্লকটাকে তাহলে আবার তোমাকে ভাগ করতে হবে না, এই নিচের ব্লক। জি স্যার এই যে এখানে আবার কিভাবে ভাগ করতে হবে?
horizontal. Horizontal, again horizontal, and then we will get to another top and bottom, and এই সাইডে হবে কি C and এটা D. Oh no, it's a lower case. বুঝছো এটা? এটা তাহলে এখন আমাদের এই লেফট সাইডটা শেষ। তারপর রাইট সাইডেও একই রকম, রাইট সাইডে আমাদের কি হবে দেখো, রাইট সাইডে এখানেও কিন্তু আমাদের দুইটা ব্লক, দুইটা হরাইজন্টাল লাইন আছে, তাই না? এটা একটা, এটা একটা। তুমি এটাকে, তুমি উপরটা এইটাও আগে করতে পারো, না হলে তুমি এইটাও আগে করতে পারো। মানে আমরা আগে এটা এখানে করেছি, তো এখন এটা করি। যদি আমরা এটা করি তাহলে কি করবো আমরা, রাইট সাইডকে ওই পুটে হরাইজন্টাল, রাইট, ওই পুটে হরাইজন্টাল, হরাইজন্টাল দিলে কি হবে তাহলে আমাদের একটা থাকবে টপ, একটা বটম। তাহলে টপে কি থাকবে দেখো তো, এটা যদি আমি টপ বলি আর এটা বটম বলি, তাহলে আমরা কিন্তু এখন এইটা নিয়েছি। জি স্যার, টপে আবার হরাইজন্টাল। তাহলে টপে আবার হরাইজন্টাল করতে হবে, তার মানে এখানে আরেকটা হরাইজন্টাল করতে হবে। আর বটমে আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি স্লাইসের নাম, এন্ড দ্যাট ইজ এফ, রাইট, দ্যাট ইজ এফ। আর তাহলে টপের পার্টে আমাদের আরেকটা হরাইজন্টাল লাগবে, এখানে আরেকটা হরাইজন্টাল হলে তারপরে আমরা পাবো হলো এটা পাবো বি, আর এটা পাবো ই, এন্ড এটা হলো টপ, এটা বটম। বুঝছো এটা? জি স্যার। So this is the technique, right? এখন এবার ট্রি তৈরি করা মানে স্লাইসের থেকে। Now we go back to video অফ করে আবার যাই শেয়ারিং এ। Let's say তো এটা তৈরি করলে ওকে। নাও আচ্ছা, এটা দরকার নেই। দেখো এটা আরো একটু কমপ্লিকেটেড তৈরি করেছে, হ্যাঁ, তোমরা ইজিলি পারবে, এটা দেখতে পারো। এটা আরো একটা বড় একটা দিয়েছে। ওকে, তারপর এখানে আছে একটা জিনিস বের করতে হবে আমাদের, কনস্ট্রেন্ট গ্রাফ। এই দেখছো না, constraint graph. Constraint graph actually is the connecting graph, আর কি, connecting from starting to the end. The starting হবে, আমরা starting কে নরমালি ধরি হলো লেফট সাইড অর টপ। টপ কে আমরা বলতে পারি স্টার্টিং পয়েন্ট, অথবা লেফট কে আমরা বলতে পারি স্টার্টিং পয়েন্ট। তার যদি আমরা লেফট সাইড স্টার্টিং পয়েন্ট নেই, তাহলে এন্ডিং পয়েন্ট হবে রাইট সাইড। আর যদি আমরা টপকে যদি আমরা বলি স্টার্টিং পয়েন্ট, তাহলে আমাদের এন্ডিং পয়েন্ট হবে বটমে, রাইট? দেখো এখানে এই যে গ্রাফটা, এর আগের গ্রাফটাই সেটাই এখানে প্লেস করেছে। এখান থেকে কিভাবে তৈরি করলে এটা তুমি জানো, এইভাবে তৈরি, আমরা যেভাবে তৈরি করেছি একইভাবে তৈরি করেছে। তারপরে আরেকটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, এটা আমরা তো দেখলাম যে কি বলে, এটা হুইল বলে। দেখো দেখো এই একটু আগে যে এক্সাম্পল গুলি দেখলাম, এখানে তো দেখো একটা হরাইজন্টাল থেকে দেখছো, এটা ভার্টিক্যাল থেকে সরাসরি মানে কি বলে টপ থেকে বটম পর্যন্ত চলে এসেছে, তাই তো? আবার আমি যেটা এক্সাম্পল দেখালাম সেখানে কিন্তু আবার লেফট থেকে, এই যে নিচেরটা লেফট থেকে রাইটে চলে গেছে, ফ্রম স্টার্টিং ফ্রম লেফট টু দ্য রাইট এট দ্য এন্ড। কিন্তু এরকম নাও থাকতে পারে, লেফট থেকে রাইট এবং টপ থেকে বটম পর্যন্ত স্ট্রেট যে ডিভিশন লাইনটা নাও থাকতে পারে, এবং তখন সেটাকে আমরা বলি হুইল। হুইল মনে করো এটা একটা এক্সাম্পল। দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল দেখেছো, এ বি সি ডি ই, দেখেছো? এটার কোন লাইন কিন্তু লেফট থেকে রাইট অথবা টপ থেকে বটম পর্যন্ত কানেকশন নাই। তাহলে তুমি কিভাবে এটাকে ভাগ করবে? তুমি কিভাবে বলবে যে এটা হরাইজন্টাল না ভার্টিক্যাল? কিছু বলা যায়?
দেখো তো এটাকে তুমি হরাইজন্টাল ভাগ করতে পারো? No, sir. ভার্টিক্যালিও ভাগ করা যায় না, কারণ হরাইজন্টাল করতে গেলে তোমাকে লেফট থেকে রাইট পর্যন্ত কন্টিনিউয়াস হয় এইটা লাইন থাকতে হবে, এই যে অথবা এইটা, কিন্তু তা নাই। আর ভার্টিক্যালিও তোমার এটা বা এটা, বাট ইজ নট ফ্রম দ্য এন্ড টু এন্ড। সো দিস ইজ কল্ড হুইল, এটাকে আমরা হুইল বলি। হুইলকে রিপ্রেজেন্ট করে স্টেট সবগুলি নাম বসাই দিছে ডাব্লু দিয়ে তারপরে তোমার পুরা জিনিসটাকে ওই সব দেখো এখানে, দেখো ফার্স্টে কিন্তু এটা হরাইজন্টাল ছিল, দেখো এই পুরা জিনিসটাকে আমরা ভার্টিক্যালি ভাগ করতে পারি না, পারি? দেখো ফ্রম টপ থেকে বটম পর্যন্ত কোনো লাইন নাই কিন্তু, জি স্যার। কিন্তু হরাইজন্টাল আছে, দুইটা আছে। দেখো হরাইজন্টাল একটা আছে আর একটা দুইটা লাইন আছে, এই কি বলে এইচ এর উপর দিয়ে একটা এন্ড আই এর উপর দিয়ে একটা, দুইটা লাইন আছে। তো তুমি দুইটা ভাগে ভাগ যে কোনো একটা আগে নিতে পারো, ইউ ক্যান স্টার্ট ফ্রম এনিওয়্যার। সো ওরা করছে কি, যেমন এই যে হরাইজন্টাল দিয়ে কি করেছে, প্রথমে এইটা নিয়েছে, প্রথমে এই উপর, তারা এরা উপরের হরাইজন্টাল লাইনটা নিয়েছে, আচ্ছা হরাইজন্টাল দিয়ে তখন ভাগ করেছে। হরাইজন্টালে ভাগ করার পরে কি হলো, নিচে দুটা পার্ট হলো আর এই উপরে বড় পার্টটা, এই বড় পার্টটা হলো উপরে, তাহলে সেটা লেফট সাইডে রেখেছে, টপ রাইট টপ সাইড। আর বটম সাইড যেটা, দেখো বটম সাইড যেটা হবে, এই সাইডে তুমি এখানে টপ লিখবে আর এই সাইডে বটম। বটম সাইডটা আবার কি হবে, দেখো অ্যানাদার হরাইজন্টাল লাইন দিয়ে ওটাকে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। অ্যানাদার হরাইজন্টাল লাইন দিয়ে এইচ এবং আই না যে আই, এটাকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে, বুঝতে পেরেছো এটা? জি স্যার। তারপরে দেখো কিন্তু উপরেরটা কি হবে, দেখো উপরের যে বড় ব্লকটা, উপরের ব্লকটাকে দেখো তো হরাইজন্টালি কি ভাগ করা যায়? না স্যার। যায় না, কিন্তু উপরের ব্লককে কিন্তু এটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে ভাগ করে, দেখো এই লাইনটা, দেখেছো? এই লাইনটা দেখতে পাও? জি জি স্যার। স্যার। এই লাইনটা দিয়ে দেখো আমরা ভার্টিক্যালি ভাগ করতে পারি উপরেরটা, তাহলে উপরে মানে কি, আমরা এই পর্যন্ত চলে আসছি, এইখানে তাহলে আমরা একটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে আমরা লেফট আর রাইটে ভাগ করতে পারি দুই সাইডে। তারপরে আবার তাহলে লেফট সাইডটা আমরা এইদিকে নিয়ে আসলাম এইটুকু, আর রাইট সাইডটা এখানে থাকলো। তাহলে লেফট সাইডটা দেখো আবার আমরা একটা হরাইজন্টাল লাইন দিয়ে আবার বি আর এ দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এই দেখো আবার একটা হরাইজন্টাল লাইন দিয়ে আমরা এ আর বি করতে পারি। আর এই রাইট সাইডটা দেখো কিছুই করা যায় না, রাইট সাইডটাকে আমরা ভার্টিক্যাল হরাইজন্টাল কখনোই আর হবে না। এই পার্টটা আসলে এই উপরে এইটার থেকে এই জিনিসটা ওখানে লাগাই দিয়েছে, এটা এই যে এখান থেকে এইটুকু, এইটা তুমি হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল কিছুই কখনোই করা যাবে না। তাহলে যদি না করা যায় তখন সেটাকে আমরা বলি হুইল, ডাব্লিউ দিয়ে তারপরে তুমি সবগুলি নাম দিয়ে দাও যতগুলি আছে তোমার। এই দেখো এই কটা আছে, যে কোনোটা তুমি যে কোনো এক জায়গা থেকে ধরতে পারো, সি ডি ই এফ এবং জি, রাইট, সবগুলি, এটাকে আমরা বলি হুইল। আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে Yes, sir. যদি আমাদের সরাসরি হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল লাইন না থাকে, তখন আমরা এইটাকে বলবো হুইল, এবং সেইভাবে আমরা ওগুলিকে আমরা একটা সেটের ভিতরে রেখে দেবো। এটা এই ট্রির এটা হলো কি বলে রুট, এই হরিজন্টাল থেকে আমরা স্টার্ট করলাম, হরিজন্টাল ডিভিশন দিয়ে, তারপর এটা চাইল্ড, রাইট, প্যারেন্ট থেকে এটা দুটা চাইল্ড, তারপর এই চাইল্ড থেকে আবার একটা চাইল্ড আর একটা চাইল্ড এই সাইডে, তারপর এই চাইল্ড থেকে আবার দুটা চাইল্ড আর এটা থেকে পাঁচটা চাইল্ড, এই প্যারেন্ট থেকে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে, সো উই হ্যাভ টু মেক এ গ্রাফ। এটাকে আমরা বলি সিকোয়েন্সিয়াল গ্রাফ বলে বা নর্মাল গ্রাফ বলতে পারো। আমরা এটা ডিরেকশন দেই নাই, ডিরেকশন দিলে এটা ডিরেক্টেড গ্রাফ হয়ে যেত, বাট দিস ইজ ওকে। বাট নাও উই নিড এ কনস্ট্রেন্ট গ্রাফ, এখানে আমাদের ডিরেকশন আছে, উই নিড দিস, এটা আমাদের লাগবে। মানে ওখান থেকে দেখো ওই একই জিনিস, কিন্তু ওই গ্রাফটাই, মানে এই ডায়াগ্রামটাকেই এখন কনস্ট্রেন্ট গ্রাফ আমাদের তৈরি করতে হবে। এটা তুমি এখন কোথা থেকে তৈরি করবে, আমরা যদি মনে করি যে স্টার্টিং পয়েন্ট ফ্রম দ্য লেফট, দেন এন্ডিং পয়েন্ট উইল বি দ্য রাইট, তাহলে আমাদের একটা স্টার্টিং পয়েন্ট এখানে বসাতে হবে, রাইট? আমাদের এখানে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আমরা যদি এখানে বসাই, লেটস সে সার্কুলার, আমরা যদি এখানে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট বসাই দেই, কি হবে এটা,
হ্যাঁ, মনে করো এটা একটা স্টার্টিং পয়েন্ট, স্টার্ট পয়েন্ট, আর তাহলে আমাদের একটা এন্ডিং পয়েন্ট থাকতে হবে দ্য আদার সাইডে, and that will be in here. এটা এন্ডিং পয়েন্ট, রাইট? এন্ডিং পয়েন্ট, টার্মিনেটিং পয়েন্ট বলেছে ওরা, এস এবং টি বলেছে, এদিকে এস অ্যান্ড দি রাইট সাইডে টি, মানে স্টার্টিং অ্যান্ড টার্মিনেটিং পয়েন্ট। তারপর স্টার্টিং থেকে টার্মিনেটিং পয়েন্ট পর্যন্ত এখন আমাদের গ্রাফ তৈরি করতে হবে। এটা আমরা লেফট টু রাইট করছি, পরে আমরা টপ টু বটম বা বটম টু টপ করব। আগে ফার্স্ট এটা দেখে নিই, তাহলে এইটা কিভাবে করছি দেখো। এটা যদি আমি স্টার্ট করি, তাহলে এখন এই স্টার্টিং থেকে আমরা মনে এখান থেকে, তো এই স্টার্টিং থেকে কোনটা কোনটা কানেকশন আছে ফ্রম দ্য লেফট বাউন্ডারি। দেখো এই এখানে যদি আমরা বলি এস, আমরা এখানে এস এটা দিতে পারতাম, তাই না? Okay, now put the S here inside starting, and then we'll put a T এখানে টার্মিনেটিং পয়েন্ট। তাহলে দেখো স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে আমাদের কি হবে দেখো তো, এই স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে আমাদের যে লাইনগুলি হবে, এই এর সাথে কতগুলি কানেকশন হবে। তো এখান থেকে আমরা একটা কানেকশন দিতে পারি এই বি তে, তাই না? তারপর আবার আমরা আবার এই, কারণ এটা তো সাইডে, সাইড থেকে সরাসরি আমাদের এখানে কানেকশন এ তে যেতে পারে। তারপরে আমাদের কানেকশন এই এস থেকে আবার আমাদের কানেকশন সরাসরি এই যে এইচে যেতে পারে। আমার এই এস থেকে আমাদের সরাসরি কানেকশনটা এফ এ যেতে পারে, তাই না? দেখতে পাচ্ছ? তাই সেটাই কানেকশন দিয়েছে, এস থেকে বি তে, এ তে, এইচ থেকে এ, এইচ আর আই, এই কানেকশন গুলি দেখো এখান থেকে কারণ এগুলি সব তো বাউন্ডারিতে আছে, তো বি, এ, এইচ এবং আই এটা বাউন্ডারিতে আছে। তারপর দেখো এই আই থেকে, এটা তো একটা টার্মিনেটিং পয়েন্ট, আই থেকে সরাসরি চলে যাবে টার্মিনেটিং, দেখো আই থেকে সরাসরি টি তে, এইচ থেকেও চলে যাবে টি তে। এই দুটো কোনো প্রবলেম নাই, কারণ এটা লেফট থেকে একেবারে রাইট পর্যন্ত জাস্ট একটা ব্লকের ভিতর দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু অন্যগুলিতে একটু প্রবলেম আছে। মনে করি যে বি, বি থেকে দেখো তো, বি থেকে কোথায় যেতে পারে, এই বি ব্লক থেকে তুমি রুমের কথা চিন্তা করতে পারো, প্রতিটা একটা রুম, তাহলে দেখো এই রুমের সাথে এই যে বি একটা রুম যদি বলো, এই বি রুমের সাথে এই ডি রুমের একটা কমন ওয়াল আছে না, তার মানে এখানে মনে করো একটা ওয়াল আছে, ওখানে মনে করো ডোর আছে, তাহলে বি থেকে তুমি ডি তে যেতে পারো। আবার এই বি থেকে সি তেও কিন্তু যাওয়া যায়, দেখেছো এটা কমন পয়েন্ট না, কমন ওয়াল। তাহলে বি থেকে দুটা লাইন বেরোবে তাহলে। ও আবার দেখো বি বি থেকে ডি তে যেতে পারে, আবার বি থেকে সি তে যেতে পারে। তো এই যে বি থেকে ডি তে যেতে পারবে, আবার বি থেকে সি তে যেতে পারবে, কিন্তু বি থেকে এ তে যেতে পারবে না, কারণ হচ্ছে ওরা দুটাই কিন্তু সেম সেম কি বলে সেম ওয়ালের ভিতরে আছে, উপরে। কারণ এখন আমরা কি করছি দেখো তো, আমরা এই কনস্ট্যান্ট গ্রাফটা তৈরি করছি আমরা লেফট টু রাইট, বুঝছো, লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছি, অতএব এটা উপরে নিচে যেতে পারবে না, কিন্তু মানে ভার্টিক্যালি স্ট্রেট, ভার্টিক্যালি আপ অ্যান্ড ডাউন যেতে পারবে না। এটা তুমি দেখো বি থেকে যখন তুমি ডি তে স্ট্রেট যেতে হবে, আবার বি থেকে সি তেও কিন্তু স্ট্রেট এখান থেকে যেতে পারবে, রাইট, হরাইজন্টালি রাইট। আন্ডারস্ট্যান্ড? এই যে দেখো বি থেকে সি আর বি থেকে ডি, কিন্তু বি থেকে এ তে কিন্তু যাবে না, কারণ বি আর এ তে যেতে গেলে তোমাকে আপ আপ ডাউন হতে হবে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট, এটাকে আমরা বলছি হরাইজন্টাল কনস্ট্রেন্ট গ্রাফ। আমরা লেফট থেকে রাইটে যাচ্ছি, এই জন্য এটা যেতে পারবে না। এনি কোশ্চেন সো ফার? বুঝছো? জি স্যার, বুঝছি। তাহলে বি থেকে ডি তে যেতে পারবে আর সি তে যেতে পারবে। ওকে, তাহলে আমরা বি থেকে ডি তে গেলাম আর সি তে গেলাম। এখন দেখো আবার ডি থেকে কোথায় যেতে পারবে দেখো তো, ডি থেকে ই তে শুধু যেতে পারবে, জি তে কিন্তু যেতে পারবে, এটা ভার্টিক্যাল। তাহলে ডি থেকে ই তে, দেখো এটা ডি থেকে ই তে গেছে। তারপর ই থেকে কোথায় যেতে পারবে, ই তো একেবারে রাইট বাউন্ডারি, ওইটা থেকে টার্মিনেটিং পয়েন্টে চলে গেল। জি স্যার।
তার কিন্তু দেখো সি থেকে আবার কিরকম হয় দেখো তো, সি থেকে কিন্তু জি তে যেতে পারে আবার এফেও যেতে পারে, তাই না? জি স্যার। দুটো, এই যে সি থেকে জি তে যেতে পারে আবার এফে যেতে পারে, কিন্তু আবার তখন জি তে যাবে, জি তে গেলে তখন আবার দেখো তো জির সাথে আবার ই এর কানেকশন আছে কিন্তু কমন, তাই না? কমন পয়েন্ট আছে, জি থেকে ই তে যাবে, এই যে জি থেকে লাইন, আর এই যে এফ থেকে গেলে পয়েন্টে চলে যাবে টার্মিনেটিং পয়েন্ট। সো এটাকে আমরা বলি হরাইজন্টাল কনস্ট্রেন্ট গ্রাফ। তার মানে দেখো এই যে লাইনগুলি দেখতে পাচ্ছ তুমি, বি থেকে সি এটা বাঁকা করে দেওয়া, বা এস থেকে আই, এস থেকে এইচ, এটা যে বাঁকা করে দেওয়া, অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাঙ্গেল না, এটা আসলে হরাইজন্টাল, এটা তো এই পয়েন্টগুলি একটা একই জায়গায় কনসেন্ট্রেট করে লাইন, আন্ডারস্ট্যান্ড? এটাকে আমরা বলবো হরাইজন্টাল কনস্ট্রেন্ট গ্রাফ। আমাদের এটা লাগবে ইম্পর্টেন্ট অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করার জন্য। আর তারপরে আমরা কি দেখবো, ভার্টিক্যাল কনস্ট্রেন্ট গ্রাফ দেখবো এবারে। ভার্টিক্যাল হলে স্টার্টিং পয়েন্ট হবে বটম, এখানে স্টার্টিং দেওয়া আছে, আমরা ওটা খেয়াল। সো এখানে বটম আর টার্মিনেটিং পয়েন্ট হবে আপে, টি। তাহলে দেখো বটম থেকে যদি আমরা স্টার্ট করি, তাহলে এখান থেকে দেখো একটাই মাত্র অ্যারো যেতে পারবে এফ এ, আর কি কোথাও যাওয়া যায় ভার্টিক্যাল থেকে? আমরা এই জিনিসটা পুরোটা মুভ করা যায় কিনা, দেখো আমরা এইটাকে যদি আমরা একটু এখানে নিয়ে আসি, দেখো এখান থেকে স্টার্টিং থেকে আমরা কোথায় যেতে পারি দেখো তো, একটাই মাত্র না লাইন টানতে পারি আমরা এখান থেকে, জি স্যার। আমরা আর কোথাও যেতে পারি না, কিন্তু উপরে যেতে ভার্টিক্যালি আপে যেতে গেলে আমাদের দিস ইজ দ্য অনলি পয়েন্ট আই, সো দ্যাট ইজ হিয়ার। তারপরে আই থেকে আবার একটাই পয়েন্ট আমরা এইচ এ যেতে পারি, দ্যাট ইজ অনলি এইচ। বাট ফ্রম হিয়ার, ফ্রম এইচ ইউ ক্যান গো টু ডিফারেন্ট প্লেসেস। দেখো এইচ থেকে এ তে যেতে পারি, সি তে যেতে পারি, এফ এ যেতে পারি, তাই না? সো এইচ হ্যাজ এ থ্রি ব্রাঞ্চ, এইচ হ্যাজ থ্রি ব্রাঞ্চ, এ সি এফ, এ সি এফ, রাইট? তারপরে দেখো এ থেকে কোথায় যাবে, এ থেকে বি, দ্যাট ইজ অনলি অপশন, এ থেকে বি, আর এটা হলো টার্মিনেটিং। তাহলে বি থেকে কোথায় যাবে, টি তে যাবে, বি থেকে টি টার্মিনেটিং পয়েন্ট ইজ অনলি পয়েন্ট। বাট তুমি সি থেকে যাওয়ার পরে কোথায় যাবে দেখো তো, সি, এইচ থেকে সি তে গেল, সি থেকে তারপর ডি, তারপর টার্মিনেটিং পয়েন্ট, এই যে সি থেকে ডি, ডি টু টার্মিনেটিং পয়েন্ট। তারপর এফ এ গিয়ে, এইচ থেকে তো এফ এ গিয়েছে, এই যে এইচ থেকে এফ, তো এফ এ গিয়ে কিন্তু দুটো ব্রাঞ্চ বেরিয়েছে, ফ্রম এফ there is two branches, G and E, দুটো ব্রাঞ্চ। Eta from E it will go straight to the terminating point, but from G it will go to D first, and D থেকে then terminating point, G থেকে D then terminating point. বুঝছো? Any questions so far বলো? No, sir. স্যার এখানে একটা কোশ্চেন স্যার, হ্যাঁ বলো। সেটা হচ্ছে স্যার আমরা আসলে এই যে ফ্লোর প্ল্যানিংটা, তো এখানে যেটা হচ্ছে যে ফ্লোর প্ল্যানিংটা দেখে গ্রাফটা মানে বিল্ড করতেছি বা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি, কিন্তু স্যার এখানে মানে আমাদের আসলে তাহলে লাভটা কি হচ্ছে যে আমি ফ্লোর প্ল্যানিং দেখে করতেছি এটা? না, ফ্লোর প্ল্যান দেখে করবো না, এরপরে আমাদের মনে করো এই এ বি সি ডি এইরকম করে, এরকম মনে করো তোমার এখানে কতগুলি আছে, এইচ আই জে, মানে তো 8 পিসেস আছে বোঝায় নাকি, 9, 10টা স্যার। 10টা আছে। তাহলে এই 10টা মনে করো ব্লক আমার কাছে দেওয়া থাকবে, এবং সেই 10টা ব্লক তুমি কোথায় প্লেস করবে, তোমাকে তার কোঅর্ডিনেট কত হবে, তোমাকে র্যান্ডমলি বলে দেওয়া, তোমাকে প্লেস করতে হবে। তা তুমি যদি এইরকম ভাবে প্লেস করতে পারো, তাহলে তো 100% এফিশিয়েন্ট হবে। দেখো একটু স্পেসও কিন্তু লস হয়নি।
কিন্তু তুমি কিভাবে এইগুলি প্লেস হবে? তুমি যদি মনে করো এই যে নিচে তুমি আই এর জায়গায় যদি তুমি সি প্লেস করতে, জি স্যার। যে আই এর জায়গা বা এফ যদি তুমি প্লেস করতে, তাহলে তুমি বাকি জায়গায় তুমি এরকম সুন্দর করে প্লেস করতে পারতে না। প্রথমে না স্যার, এইটাকে কেটে দেখাইছে যে এটা একটা গ্রাফ, পরে দেখবে যে আমরা এই যে সিকোয়েন্স নিলাম, আমরা দেখা যাবে যে এই যে সিকোয়েন্স, এই সিকোয়েন্স এরকম একটা সিকোয়েন্স থেকে মানে আমরা লেফট রাইটে মনে করো আমাদের একটা কি বলে সিলিকনের এরিয়া আছে, সিলিকনের এরিয়ায় ওপেন এরিয়া আর আমাদের ব্লকগুলি আছে, এবং এই ব্লকগুলি আমরা যে বসাবো, সে বসালে সেটা কিভাবে বসবে, এরকম কোনটা ভার্টিক্যাল কোনটা হরাইজন্টাল বা একটার পর আরেকটা, যেমন একটা স্কোয়ারটা দেখো একটা মিডিলে দিয়েছে, এই স্কোয়ারটা যদি একবারে প্রথমেই দিত তাহলে কিন্তু এটা অ্যারেঞ্জ করা কঠিন হয়ে যেত। এটা কিভাবে বসবে সেটার যে অ্যালগোরিদম আছে, সেই অ্যালগোরিদমে আমাদের এই যে সিকোয়েন্সটা লাগবে, মানে সিকোয়েন্সটা কিভাবে আসে এটা জানার জন্য, যে আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। মানে এই যে এরকম যদি থাকে তাহলে সিকোয়েন্স এভাবে আসে, আর যদি টপ টু বটম টু টপ হয় তাহলে এইভাবে আসে। এই যে কোনটা কার সাথে কানেকশন, এটা তো আমাদের জানা থাকতে হবে, কারণ আমরা তো যখন মনে করো তুমি 10টা ব্লক আছে তোমার আইসি, তার ভিতরে তোমার কানেকশন থাকবে না, জি স্যার। সেই কানেকশনটা তুমি মনে করো এমন যদি হতো যে আই এর সাথে ডি এর একটা কানেকশন আছে, তখন তো তুমি ওই ডিটা ওখানে বসাতে পারতে না, বুঝছো? তাহলে এখানে এইটার মিন করে যে আই এর সাথে শুধু এইচটাই দেখো বসানো যাবে, তাছাড়া আর কেউ বসতে পারবে না এই জায়গায়। আচ্ছা। এই মানে এই সিকোয়েন্সটা আমাদের জানতে হবে। তার মানে আমাদের যে মনে করো একটা ব্লকের ভিতরে যে কম্পোনেন্ট যে সাব ব্লকগুলি আছে সেটা কিরকম সাইজ সেটা জানতে হবে, প্লাস হলো তার কোঅর্ডিনেটও জানতে হবে। না কোঅর্ডিনেট জানার দরকার নেই, কোঅর্ডিনেটটা আমরা বের করতে পারবো সেখানে, মানে আমাদের পরে যে কি বলে আমাদের পরে অ্যালগোরিদম না ভেরি কুল ক্লাস, নেক্সট ক্লাসে আমরা দেখতে পাবো অ্যালগোরিদম, আচ্ছা স্যার। আর বেশি জিনিস নাই। মানে এই যে সিকোয়েন্স, একটা হলো দুইটা সিকোয়েন্স, তাহলে একটা আমরা হরাইজন্টাল পেলাম আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল। এই সিকোয়েন্স গুলির এটাকে আমরা একটা বলি পজিটিভ সিকোয়েন্স, একটা হলো নেগেটিভ সিকোয়েন্স, রাইট? যেমন এই যে এখানে বলেছে এ বি ডি সি ই, আরটা হলো সি ভি এ ই ডি, তার মানে এটা দুইটা সিকোয়েন্স দেখেছো, এটা ব্লক বলি, এটা আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছে, এটাকে সিকোয়েন্স বলি আমরা। আমরা যদি মনে করো লেফট থেকে রাইটে যাই তাহলে আমাদের এই সিকোয়েন্সটা ফলো করতে হবে, জি স্যার। আর যদি আমরা বটম থেকে টপে যাই তখন আমাদের এই সিকোয়েন্সটা ফলো করতে হবে, সি ভি ই ডি এরকম। তো এই যে সিকোয়েন্স দুইটা লাগবে, একটাকে বলি আমরা সিকোয়েন্স প্লাস, সিকোয়েন্স মাইনাস। এই দুটো সিকোয়েন্স যদি আমরা জানি তখন আমরা বিভিন্ন রকমের ব্লক যখন আমাদের দেওয়া থাকবে সেটা এই অ্যালগোরিদম লেখার জন্য আমাদের এটাই লাগবে। এই যে এখানে কোথায় জানি, আচ্ছা পরে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। তাহলে we stop here because we have a class at 2 o'clock. Stop sharing recording. Okay, now আমাদের কয়েক মিনিট আছে, 2-3 মিনিট বলো। any other question? স্যার আমাদের স্যার নেক্সট উইকে স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা স্যার মানে কয় তারিখে নিতে পারেন স্যার? অ্যাসাইনমেন্ট তুমি রবিবারে তো দেবো, রবিবারেই দেবো, যেদিন দিব সেই দিনই নিব। বুঝছো? ক্লাসের তোমাদের রবিবারে ক্লাসের পরে ক্লাস আছে তোমার অন্য ক্লাস? জি স্যার, রোববার দিন আমাদের 6টা পর্যন্ত স্যার। আচ্ছা তাহলে সোমবারে দেবো আমি, তাহলে সোমবারে ক্লাস নেই? স্যার অনেকগুলো ক্লাস আছে। আচ্ছা তাহলে সোমবারে ক্লাস আছে? স্যার সোমবারই দেন স্যার। তাহলে সোমবারে সকাল 9টায় দিয়ে দেবো, তোমরা কটা 9:30 বা 9:40 জমা দিয়ে দেবে সবাই, তাহলে আমি ওই সানডে ক্লাসের সময় বলবো আর কি, রাইট? জি স্যার ঠিক আছে স্যার। মানে কনফার্ম করবো যে কখন দিব। জি স্যার। ওকে ওকে বাই, ভালো থাকো সবাই, সি ইউ অন সানডে।